નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। વાપીમાં રહેતા બે યુવાનોએ વાપીથી અયોધ્યા સુધી દોડ લગાવવાનો સંકલ્પ લીધો। રાજ્યમાં નગરપાલિકાની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ। કોંગ્રેસ હવે 11 ગામના વિરોધ કરી રહેલા લોકોની આગેવાની લઈ આંદોલન શરૂ કરી રહી છે। તબીબ દંપતીનું ઘર પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલું બનાવવામાં આવ્યું। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। વાપીમાં રહેતા બે યુવાનોએ વાપીથી અયોધ્યા સુધી દોડ લગાવવાનો સંકલ્પ લીધો હતો, જેનો 22મી જાન્યુઆરીથી પ્રારંભ કરાયો છે। માઇલ્સ ફોર માઇન્ડ્સ એમ્પાવરિંગ ગર્લ ચાઇલ્ડના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ મિશન રામથોન 1,500 કિલોમીટરની છે, જે 25 દિવસમાં પૂર્ણ કરાશે। જેઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા અંબા માતા મંદિર ખાતે રોટરી વાપી રિવરસાઇડના સભ્યો અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। વાપીના ચલા વિસ્તારમાં શુભમ બે કોમ્પ્લેક્સમાં રહેતા બે મિત્રો ઉજ્જવલ ડોલિયા અને સંજય શુક્લા નામના આ બંને દોડવીરો વાપીથી અયોધ્યા સુધી દોડીને જઈ રહ્યા છે। તેમની આ દોડને તેઓએ મિશન રામથોન નામ આપ્યું છે। આ અનોખા મિશન અંગે દોડવીર ઉજ્જવલ ડોલિયા અને સંજય શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે ગત વર્ષે 26 જાન્યુઆરીએ 75મો ગણતંત્ર દિવસ હતો। આ 75મી વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે તેમણે 75 કિલોમીટરની દોડ લગાવી ભારત માતા પ્રત્યે પોતાની દેશભક્તિ પ્રગટ કરી હતી। જે બાદ જ્યારે રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે બંને મિત્રોએ સંકલ્પ કર્યો કે તેઓ વાપીથી અયોધ્યા દોડીને જશે, સાથે જ બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના સંદેશ પણ લઈને જશે। રામ મંદિરમાં ભગવાન રામના દર્શને હજારો લોકો જાય છે, જેઓ ટ્રેનથી, બસથી, પ્લેનથી કે અન્ય વાહનથી જાય છે, પરંતુ આ બંને મિત્રોએ વાપીથી અયોધ્યા દોડીને જવાનું નક્કી કરાવ્યું હતું। આ માટે છેલ્લા એક વર્ષની સખત મહેનત કરી 22મી જાન્યુઆરી 2025ના અંબા માતા મંદિરથી તેમને મેરેથોનનો પ્રારંભ કર્યો હતો। 1,500 કિલોમીટરની આ દોડ દરમિયાન તેઓ દૈનિક 60 કિલોમીટરના રૂટ દોડીને પૂરો કરશે અને 25 દિવસ બાદ અયોધ્યા પહોંચશે। આ દોડના રૂટ દરમિયાન તેઓ ગર્લ્સ ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશનનો સંદેશ પણ આપશે। જે લોકો ગર્લ ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન માટે ફંડ આપશે તે તમામ ફંડ કપરાડાની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં દાન કરશે। मेरा नाम संजय शुक्ला है और जहाँ तक मेहनत की बात है तो हमने रनिंग चालू की थी, उसको कुछ 5 से 6 साल हो चुके हैं। उज्ज्वल को 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो हम पहले जैसा डेली का मतलब हम 21 किलोमीटर भी कर चुके हैं और रिसेंटली हमने नवरात्रि में डेली 25 किलोमीटर भी किया है। तो अब 21 किलोमीटर 25 किलोमीटर की तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि कुछ अच्छी तरीके से और ज़्यादा कुछ बड़ा करना चाहिए। तो जब यही अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस टाइम पे हमने इस चीज़ को एक अलग तरीके से जो करने की कोशिश की थी, तो उसके लिए हमने तैयारी चालू की। तो ये हमने जब उनके 1 साल जब स्टार्टिंग में जब चालू हुआ था, तब हमने सोचा कि तब हम कुछ ना कुछ अलग तरीके से वहाँ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की थी। अभी कुछ 1 साल हो चुका है हमारी ये प्लानिंग करते हुए, लेकिन हमें कुछ डेट फाइनलाइज नहीं हो रही थी और कुछ चीज़ें हमें अड़चन और ऐसे सब आ रहा था।
फिर बाद में हमने प्रैक्टिस कंटिन्यूसली हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम पहले काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे करके हमने पहले महीने के हिसाब से किया, महीने का 500 का माइलेज किया, फिर बाद में धीरे धीरे 700 माइलेज किया, 1000 तक हम लेके गए, फिर बाद में अभी रिसेंटली दिसंबर में 1000 का माइलेज करके हम लोगों ने उतनी प्रैक्टिस की है कि अब हम हमारे तरफ से हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से और श्री राम जी को हम बहुत क्या अच्छी तरीके से डेडिकेट ये कर सकते हैं। उसके लिए हमने काफ़ी सारी हमें मतलब बीच में ऐसे भी लगा कि हमें कभी कभार मैं क्या टारगेट भी पूरा करना था और हमें ये भी लगता था कि है ना एक चीज़ एक साइड से थोड़ा काम भी है और कहीं हम लोगों को ऐसा भी लगता था कि अभी आज नहीं करते, हमें हमारे अंदर भी आलस था, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ एक ही सोच थी कि हमें ये करना है, हमें उसके अलावा हमारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी। हर हर हमने डिफ़िकल्टीज़ को पार किया और हमारा कहना भी यही है कि कोई इंसान अगर ये सोच ले कि उसे वो चीज़ करनी है और उसकी ज़िद कितनी ज़्यादा है, भले ही वो कोई भी फ़ील्ड में हो, तो वो ही मैटर करती है। वो फिर तो उसको है ना कैसे भी करके सक्सेस मिलती ही है। बेसिकली मैं केमिकल ट्रेडिंग करता हूँ और मतलब मेरा एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस है और मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला भी बिज़नेस है। लेकिन फिर भी उसके बीच में टाइम निकाल के और मतलब थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्शंस और ये सब रहते थे, जैसे फ़ोन कॉल अटेंड करने पड़ते थे और ये सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने जो रनिंग है उसको हमने छोड़ा नहीं। वो भले ही वो कैसे भी करके फ़ोन भी मैं बीच में मैं तो दिसंबर में आधे दिसंबर में मोरक्को था, इंडिया में भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ से कैसे भी करके टाइम निकाल के और हम रनिंग करते ही थे। और हम लोगों का प्लान ऐसे ही रहता था कि हम माइलेज पूरा करना ही है हमको कैसे भी करके। उनका भी प्रोफेशन केमिकल ट्रेडिंग ही है और कोइंसिडेंटली हम दोनों पिगमेंट और यही सब के अंदर हैं। दोनों का केमिकल का वो सेम ही है, लेकिन फिर भी हमने कैसे भी करके बिजनेस के साथ साथ भी हमने दौड़ना चालू ही रखा और उसको मतलब हम क्या ऐसा टाइम था कि हम डेली के 6 से 7 घंटे 8 घंटे हमको निकालने ही पड़ते थे रनिंग के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे नींद के लिए भी हम लोगों को कुछ टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हमने वो चीज़ को साइड में करके और नींद को भी हम लोगों ने मार के रात दिन रात एक करके फिर बाद में मेहनत हमारे परिवार के साथ एक्चुअली में पहले से ही मेरे भाई भाभी लंदन में है और वो भले ही मतलब वो ने ही मुझे मोरक्को भी बुलाया था, लेकिन यहाँ से भी मम्मी पापा जैसे पापा भी मेरे साथ बिजनेस में ही हैं, तो वो भी मतलब अब थोड़ा ज़्यादा जो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ तो फिर बाद में उधर पे मुझे वो चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मम्मी की बात है तो माँ तो सबके लिए सबसे आगे होती ही है। तभी तो हमारा मेन उद्देश्य इसी से निकला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, पहले तो जय श्री राम। मेरा नाम उज्जवल ड्रोलिया है और मैं शुभम 2 चला का रहवासी हूँ। पिछले साल 26 जनवरी को जब 75वां गणतंत्र दिवस था तो मेरे मन में ये आया कि भारत माता को समर्पित करते हुए मैं एक 75 किलोमीटर की दौड़ लगाऊं और वो मेरे लिए काफ़ी नई बात थी क्योंकि मैं इतना कभी दौड़ा नहीं था। तो जब मैंने ये तय किया तो अंदर से बहुत अच्छा लगा और जब दौड़ने लगा और जब वो रेस पूरी की, जब वो दौड़ पूरी की तो एक अलग ही भाव आया कि दौड़ के हम कुछ अलग कर सकते हैं, एक लोगों तक अलग मैसेज अलग तरीके से कोई भी अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये मेरे दोस्त हैं संजय शुक्ला जी। तो हम लोगों ने मिल के फिर जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था राम जी की, तब हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम जब सारे भक्तगण वहाँ जा रहे हैं उनसे मिलने, तो हम क्यों ना उनसे मिलने जाएं, पर कुछ अलग तरीके से जाएं। ट्रेन से, प्लेन से, बस से तो सब जाते हैं, क्यों ना हम अयोध्या दौड़ कर जाएं, राम मंदिर दौड़ कर जाएं। तो हमने ये तय किया कि हम वापी में रहते हैं तो वापी का नाम भी हो और अयोध्या जैसी जो गंतव्य स्थान हो, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि हम वापी से अयोध्या जाएं जब 1 साल उस प्राण प्रतिष्ठा को पूरा हो। इसीलिए 22 जनवरी 2025 को हम अपनी वापी से अयोध्या की दौड़ शुरू करने वाले हैं। ये 1500 किलोमीटर की दौड़ है जो हमने तय किया है कि हम 25 दिनों में पूरी करेंगे, यानी हर दिन 60 किलोमीटर
की दूरी तय करेंगे। और इसमें हमारे साथ रोटरी क्लब ऑफ वापी रिवर साइड भी जुड़ी है, जिनका हमने जो कॉज है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का वो अपनाया है। उस कॉज में हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हम इस गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि एक लड़की का पढ़ना एक परिवार के लिए, दो परिवारों के लिए और धीरे धीरे पूरे देश के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। और जो भी इससे अगर हम कुछ फंड इकट्ठा कर पाएँ, कुछ पैसे जमा कर पाएँ, तो वो इनका एक कपराड़ा में हॉस्टल चलता है, उसमें हम लोग दान देंगे। हमारी वापी के ये दो बेटे उज्जवल और संजय मिशन रामाथन पे निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके क्रू के अंदर भी उज्जवल की मम्मी है, संजय की वाइफ है और इनके परिवार के लोग हैं जो इनके साथ में जाएंगे। तो ये एक बड़ी गौरव की बात है। ये हमारे उज्जवल हमारे शुभम टावर 2 का तो निवासी है ही और पूरी वापी के लिए, वलसाड़ जिले के लिए, पूरे गरवी गुजरात के लिए और युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आज जो युवा है वो खेल की गतिविधियां और इस तरह के कार्य से दूर भागते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक जो नया प्रेरणा का स्रोत ये लोग लेके आए हैं। तो हमको जैसे ही पता चला ये हमारे समाज से भी है, तो राजस्थान प्रगति मंडल के अध्यक्ष राजेश जी और हमने ये निर्णय किया कि हम इनका उत्साह वर्धन करने के लिए इनका सम्मान करेंगे। इसलिए आज इनके सम्मान के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि ये जो मिशन पे निकले हैं और उसके साथ में इन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चाइल्ड एजुकेशन का जो मंत्र है वो इन्होंने साथ में लिया है, तो भगवान राम इनके मिशन को पूरा करेंगे। हम सब लोगों की वापी पूरा राजस्थानी समाज नहीं, सारे वापी वासियों की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं और इससे भी ज़्यादा इनके परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इन्होंने जो मिशन लिया है उसके साथ में और इन्होंने पूरा सहयोग दिया। दोनों बेटे जो अपने व्यापार के अंदर भी है, अपने व्यापार में से समय निकाल करके किस तरह से 1 साल से ये जो इसके लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं और इनके परिवारजन जो सहायता कर रहे हैं और इस कार्य में उनके साथ में साए की तरह उनके परिवारजन भी रामलला के साथ आएंगे। इसलिए इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, दोनों बेटों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सब इसके साथ ही इनके परिजनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। રાજ્યમાં નગરપાલિકાની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે, જેમાં વલસાડ જિલ્લાની વલસાડ, ધરમપુર અને પાડી નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે। જિલ્લામાં 3 પાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી હોવાથી રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે। અત્યાર સુધી ત્રણેય નગરપાલિકાનું ભાજપનું શાસન હતું, જો કે હવે આ વખતે યોજાઈ રહેલ ચૂંટણીમાં બંને પક્ષ પહેલેથી ચૂંટણીની તૈયારીમાં વ્યસ્ત હતા। સાથે જ ઉમેદવારી પસંદગીને લઈને પણ બંને પક્ષોનું આંતરિક રાજકારણ પણ ગરમાયું છે। બંને પાર્ટીઓ ટૂંક સમયમાં ઉમેદવારોની પસંદગી કરી ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરશે તેવી તૈયારીમાં છે। કોંગ્રેસ ઉમેદવાર પસંદગીની પ્રક્રિયા લગભગ પૂર્ણ કરી દીધી છે। હવે આ વખતે જે તે પાલિકાના સ્થાનિક મુદ્દાઓ, લોકોની સમસ્યાઓ અને અગાઉના શાસકોના ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો આગળ ધરી લોકો પાસે જશે અને આ વખતે કોંગ્રેસ ત્રણેય નગરપાલિકામાં જીત મેળવી તેનો આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે। તો અગાઉની સત્તાધારી પાર્ટી ભાજપે પણ ફરી એક વખત ત્રણેય નગરપાલિકાઓમાં ભાજપનું શાસન સ્થાપવા રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના વિકાસની યોજનાઓ, અગાઉના શાસનમાં થયેલ વિકાસના કામો અને સુશાસનનો મુદ્દો આગળ ધરી લોકો વચ્ચે જઈ ફરી એક વખત ત્રણેય નગરપાલિકામાં ભાજપ સત્તાનું દુકાન સંભાળશે તેવો આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે। આમ ત્રણેય નગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈ જિલ્લામાં હવે રાજકીય ઘમઘમાટ શરૂ થયો છે। આમ કુલ 3 નગરપાલિકા અને કુલ 3 તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂંટણીઓ વલસાડ જિલ્લાની અંદર યોજાવાની છે। એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી પૂરી તૈયારી અગાઉથી જ કરી રાખી છે અને સમગ્ર પેટા ચૂંટણી હોય કે 3 નગરપાલિકા હોય એની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી ભવ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરીને વલસાડ જિલ્લાની જે એક પરંપરા જે છે એ પરંપરા જાળવીને 3 નગરપાલિકાઓના લગભગ બધી જ સીટો અમે જીતી જઈશું એવો આશાવાદ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને પ્રદેશે જે અમારા વલસાડ જિલ્લા ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ વિશ્વાસને અમે ફળીભૂત કરશું એવા આત્મવિશ્વાસ સાથે અમે આ ચૂંટણીની અંદર ઉતરીશું। કે અહીંયા વહીવટદાર હતા એના ભાગરૂપે અમે સખત જે નગરપાલિકા કામ ન થતા હતા અને જે ખરાબ કામો થયા એના લઈને અમે ચર્ચાઓ મીટિંગો કરી જ છે અને અમે 3 વલસાડ, ધરમપુર
અને પારડી આ 3 ઉમેદવાર નક્કી છે. વલસાડ અમારે 11 વોર્ડ છે, ધરમપુર, પારડી બધા વોર્ડો અમે જીતશું. આ વખતે અમારી નગરપાલિકા 3 અમારી થશે તમને ખાતરી આપું. તમે જુઓ છો 2 વર્ષથી અંદાજ 2 વર્ષથી વહીવટદાર હોય એટલે તો મજાઈ મૂકી હોય તમને ખબર જ છે. અને લોકોના રસ્તાના, પાણીના, લાઇટના દરેક પ્રોબ્લેમ છે. જે ચોમાસામાં જે એટલી તકલીફ પડે છે એને લઈને મુદ્દા અને મેનિફેસ્ટો બનાવ્યો છે દરેક તાલુકામાં, દરેક અમારી નગરપાલિકા ઉપર ધરમપુર, વલસાડ, પારડીમાં એ મેનિફેસ્ટો લઈને અમે દરેક વોટ માટે ઘરે ઘરે જઈશું. અને આ વખતે અમે રિઝલ્ટ સારો આવે પ્રયત્ન અને 100% જીતશું. સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો. કોંગ્રેસ હવે 11 ગામના વિરોધ કરી રહેલા લોકોની આગેવાની લઈ આંદોલન શરૂ કરી રહી છે. તબીબ દંપતીનું ઘર પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલું બનાવવામાં આવ્યું. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વાપી નગરપાલિકા મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ તેનું વિધિવત રીતે અમલીકરણ શરૂ થઈ ગયું છે અને મહાનગરપાલિકા દ્વારા કામોનો ઘમઘમાટ પણ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. જો કે બીજી બાજુ વાપી મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ 11 ગામોમાં હવે ક્યાંક વિરોધનો સૂર ઉઠી રહ્યો છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પણ હવે આ 11 ગામના વિરોધ કરી રહેલા લોકોની આગેવાની લઈ આ મુદ્દે આંદોલન શરૂ કરી રહી છે. આજે વાપીના છેવાડે આવેલ નામધામાં કોંગ્રેસ પ્રેરિત વિરોધ રેલી યોજાઈ હતી, જેમાં વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિનેશ પટેલની સાથે વાસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ સહિત કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ વાપી મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ 11 ગામમાંથી વિરોધ કરી રહેલ આગેવાનો પણ આ સભામાં જોડાયા હતા. કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ અને વિરોધ કરી રહેલા સ્થાનિકોએ મહાનગરપાલિકામાં પોતાના ગામનો સમાવેશ થવાથી ગામનો વિકાસ વધુ રૂંધાશે અને લોકોને રોજિંદા પ્રશ્નોની રજૂઆત માટે પણ મુશ્કેલી ઊભી થશે અને ટેક્સનું ભારણ પણ વધશે. આવા મુદ્દાઓ આગળ કરવામાં આવ્યા હતા. તો કોંગ્રેસ અગ્રણીઓએ પણ સ્થાનિકોના વિરોધને વાચા આપવા આંદોલનની આગેવાની લીધી છે. આગામી 6 તારીખે ધારાસભ્ય અનંત પટેલની આગેવાનીમાં 11 ગામના વિરોધ કરી રહેલા લોકો અને સ્થાનિકો સાથે કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ પણ આ વિરોધ રેલીમાં જોડાઈ પારડી પ્રાંત કચેરી પર જઈ વિરોધ પ્રદર્શન કરી અને મહાનગરપાલિકામાં તેમના ગામના સમાવેશનો વિરોધ વ્યક્ત કરી રજૂઆત કરશે. આમ મહાનગરપાલિકાના અમલીકરણ બાદ હવે કોંગ્રેસ આ મુદ્દે લોકોનો સહકાર લઈ વિરોધ આંદોલન શરૂ કર્યું છે. આથી રાજકારણ પણ ગરમાયું છે. વાપી મહાનગરપાલિકામાં જોડવામાં આવેલા 11 જેટલા ગામોનો મૂળ શું છે, 11 જેટલા ગામોની ગ્રામસભા લેવામાં નથી આવી અને ગ્રામસભા લેવામાં આવી છે તો ગ્રામસભામાં બધાએ જ ગ્રામજનોએ જોડાવા માટેની ના પાડી છે.
એટલે જબરજસ્તીથી ગામોને જોડવાની વાત છે. એના વિરોધમાં નામદા ખાતે જાહેર સભા રાખી હતી. અમને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને અહીં ગામના લોકોનો મૂડ અમે જાણ્યો છે કે બધા જ એના વિરોધમાં છે. ત્યારે આવનારી 6મી તારીખે અમે પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપીશું અને આવનારા દિવસમાં ધરણા પ્રદર્શન કરીશું, ગામોનો બંધ પડાવીશું અને અમારું આંદોલન ઉગ્ર કરીશું. પરંતુ અહીંના ગામના લોકોને જબરજસ્તી જોડે છે એનો અમને વિરોધ છે. નગરપાલિકાએ અમારા કપડાં ફાડી લીધા છે, કંઈ રાખ્યું નથી. અને આ જો બધા વેરા ભરવાના આવશે તો સ્કૂલના બાળકો અભણ થઈ જશે અને સરકારી યોજનાઓ છે તે બધી ફેલ થશે. અને અમારે નગરપાલિકામાં જોડાવું નથી જ. એ અમારો પરમેનન્ટ સિદ્ધાંત છે અને એના માટે અમે લડાઈ આપીશું. કેટલા લોકો સંમત છે અને પાલિકાનું જે પંચાયતનું જે બોડી હતી એમનું શું નિર્ણય છે? એમનો નિર્ણય એમના પર એટલું બધું દબાણ છે કે એ લોકો હાલી નથી શકતા, બોલી નથી શકતા. પણ અંદર ખાને એ લોકો અમને કહે છે કે ભાઈ હવે છેલ્લે તમે વિરોધ કરો. વાંધો તો છે અમારા ગામમાં. અમારું ગામ એમ બી આગળ જ છે, કોઈ જાતની સમસ્યા નથી. અમારું ગામ બરાબર ચાલતું છે. હવે એ ગામ મહાનગરપાલિકામાં જોડાઈ જશે તો તકલીફ તો આવવાની જ છે. આગળ વિકાસ અટકી જશે. હાલની સમસ્યા આપણે નગરપાલિકાની જોઈએ વાપી, તો વાપીમાં અમુક ગામડા એવા પણ છે કે જ્યાં વિકાસ નથી, રસ્તા નથી, પાણીની તકલીફ છે, કે એ લોકો કાદવ કીચડમાંથી લોકોની જમીનમાંથી લોકો જાય છે. તો એ લોકો જો પોતાના વાપીનું ગામ છે એને લોકો વિકાસ નથી કરી શકતા, તો 11 ગામ જોડીને એનો વિકાસ કઈ રીતે કરવાના? વિકાસ અટકી જશે અમારો. એટલે ગામની લાઇટ બંધ થઈ ગઈ છે, પાણીની સમસ્યા થઈ ગઈ છે, સાફ સફાઈનું કામ બંધ થઈ ગયું છે, ગામમાં સફાઈ નથી થયા, લાઇટો બંધ થઈ ગઈ છે, ઉડી ગઈ લાઇટ તો બંધ થઈ ગઈ છે, કોઈ રિપેરિંગ માટે આવતું નથી. જ્યારે પંચાયત હતી તો અમે સરપંચને રાત્રે ફોન કરતા કે ભાઈ લાઇટ બંધ થઈ ગઈ, તો રાત્રે 11 વાગે બી વાયરમેન આવીને લાઇટ ચાલુ કરતા. હવે કોને ફોન કરવાના? પંચાયત જ નથી રહી. સેલવાસ સ્ટેડિયમ ખાતે બોક્સિંગ રિંગ અરીનાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ યુથ અફેર્સ વિભાગ દ્વારા સચિન અરુણ કુમાર ગુપ્તાના હસ્તે બોક્સિંગ રિંગ અરીનાનું સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ સેલવાસ ખાતે રિબિન કાપી ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બોક્સિંગ રિંગ શરૂ થતાં પ્રદેશના યુવાનોને પ્રેક્ટિસ માટેની નવી તક મળશે. બોક્સિંગ કોચ કરણ શર્માએ જણાવ્યું કે આ બોક્સિંગ રિંગ પર સવારે 6 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી અને સાંજે 5 વાગ્યાથી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવશે. સ્પોર્ટ્સ અને યુથ અફેર્સ વિભાગના સચિવ અરુણકુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું છે કે આ બોક્સિંગ રિંગની શરૂઆત થતાં અહીં શાળાના બાળકો તેમજ પ્રદેશના યુવાઓ માટે બોક્સિંગ મેચ અને ટુર્નામેન્ટનું પણ આયોજન કરી શકાશે અને અહીં જ પ્રેક્ટિસ પણ કરી શકાશે, જેથી પ્રદેશના યુવાનોને લાભ મળશે. આ અવસરે સ્પોર્ટ્સ અને યુથ અફેર્સ વિભાગના અધિકારીઓ, કોચ સહિત ખેલાડીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. हाली पे आओगे तुम दोनों? खेलो बराबर. अरे दे जोड़ के. ये आज सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड में बॉक्सिंग रिंग स्टार्ट किया गया है ताकि जो सिलवासा और दादरा नगर हवेली के बच्चे हैं उनको भी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए रिंग अवेलेबल हो सके और यहाँ पर हम लोग रेगुलरली बॉक्सिंग के जो मैचेस और टूर्नामेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकें और इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी. कुछ समय पहले हम लोगों ने दमन में जो है इस तरह से एक रिंग स्टार्ट की थी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए
और वहाँ से जो है बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके स्टार्ट होने से यहाँ के बच्चों को एक अच्छा एक इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बच्चे इसका लाभ उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आज ये सिलवास में बॉक्सिंग रिंग का इनॉग्रेशन हुआ है, इसमें हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, और उसके बाद अरुण सर और अक्षय सर जिनके प्रयास से ये सब हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और सिलवास के बच्चों को ये एक संदेश दूँगा मैं कि जैसे दमन में बॉक्सिंग इतना आगे बढ़ गया है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सिलवास का बॉक्सिंग भी ऐसे ही आगे बढ़े। यहाँ पे हमारे कोच हैं मिस्टर करण शर्मा, तो इनसे कांटेक्ट करें और यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करें और अपना भविष्य बनाएं। करण जी, क्या कहना चाहोगे खास करके सिलवास के यूथ को, और किस तरह का ट्रेनिंग रहेगा, कब ट्रेनिंग रहेगा? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू सारी फैसिलिटी मिल रही है, इनका लोग उठाएं, फ़ायदा उठाएं और सुबह और शाम अपना भविष्य बनाएं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करके। सुबह शाम आके ज्वाइन करें हमें, और बॉक्सिंग का अच्छा भविष्य बना सकते हैं बॉक्सिंग में जाके। तो सुबह 6 से लेके 8 AM तक रहेगा और शाम को 5 बजे से लेके 7 PM। સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો તબીબ દંપતીનું ઘર પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલું બનાવવામાં આવ્યું. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વલસાડ જિલ્લામાં એક તબીબ દંપતી દ્વારા પર્યાવરણને નુકસાન કર્યા વિના જૂના લાકડા અને કાતમારને રિયુઝ કરી પોતાનું એક અનોખું ઘર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. તબીબ દંપતીનું આ ઘર પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલું બનાવવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે અહીંયા અલગ અલગ પક્ષીઓ પણ આવે છે. સાથે આ તબીબ દંપતી દ્વારા પક્ષીઓ માટે પણ પોતાના ઘરમાં આશરો બનાવાયો છે, જેથી તે પક્ષી પણ અહીં રહી શકે છે. સાથે તબીબ દંપતી દ્વારા પર્યાવરણ બચાવવા માટે 2000થી વધુ વૃક્ષો પણ રોપવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર વિશ્વભર ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે ચિંતિત છે, ત્યારે પર્યાવરણને બચાવવા માટે લોકો અનેક પ્રકારના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, સાથે વૃક્ષો વાવી રહ્યા છે. ત્યારે વલસાડ જિલ્લામાં એક એવું ઘર બનાવવામાં આવ્યું છે જ્યાં એક પણ વૃક્ષ કાપવામાં આવ્યું નથી. સાથે જૂના કાટમાળના લાકડાનો પુનઃ ઉપયોગ કરી પોતાનું ઘર બનાવવામાં આવ્યું છે. જિલ્લાના વલસાડ તાલુકાના ફલધરા ગામ ખાતે રહેતા અને સેવાભાવી આદિવાસી તબીબ દંપતી દ્વારા પર્યાવરણ અને પક્ષી પ્રેમ તથા માતૃભૂમિ પ્રત્યેની લાગણી ઉજાગર કરતું પોતાનું ઘર બનાવ્યું છે. પર્યાવરણની સાથે મકાનની ફરતે દિવાલમાં અબોલ પક્ષીઓના આશ્રય સ્થાન એવા પક્ષીમાળા, પક્ષીઓની તરસ छिपाવવા આંગણમાં પાણીનો કુંડ, પતંગિયા, પક્ષીઓને આકર્ષતા ફળ અને ફૂલ ઝાડોનું વાવેતર તેમજ દેશી બિયારણના વેલાવાળી જૈવિક શાકભાજી
તથા વડાપ્રધાનના સંકલ્પને સાકાર કરતા 3 બોરમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ થકી નવું ઘર પર્યાવરણને અનુરૂપ અને પ્રકૃતિનું નજીક લઈ જતું બનાવવામાં આવ્યું છે. વલસાડ તાલુકાના ફલદરા ગામના વતની અને ધરમપુરની શ્રી સાઈનાથ હોસ્પિટલના પેથોલોજીસ્ટ ડોક્ટર હેમંત પટેલે સેવા તથા વતન પ્રેમને શહેરના સ્થાને પોતાના ગામમાં એક પણ વૃક્ષ કાપ્યા વિના 7000 સ્ક્વેર ફૂટના વિશાળ ઘરમાં માત્ર કાટમાળના લાકડાનો રીયુઝ કરીને એક અનોખી પહેલ કરી છે. એક પણ વૃક્ષ નવા ઘર માટે કાપ્યો નથી. સામે તેમને અને તેમના પત્ની ડોક્ટર નીતલ પટેલે ફલધરા ગામમાં જ જેટલું લાકડું વપરાય એટલા જ વૃક્ષ વાવ્યા છે અને ઉછેર પણ કરી રહ્યા છે. તબીબ દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારમાં 40 થી 60 વર્ષ જૂના મકાનના લાકડા મેળવી ઘર બનાવાયું છે. સાથે ઘરની દિવાલમાં 10 પક્ષીઓના માળા બનાવવાની સાથે સ્લેબ નહીં કરી નળિયા પ્રકારનું આયોજન કરી વર્ષો અગાઉની ઢબને જીવંત કરવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે. પોતાના નવનિર્મિત ઇકો ફ્રેન્ડલી ઘર બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઘરના નિર્માણમાં કુદરતી હવા ઉજાસ પૂરતા પ્રમાણમાં રહે, એસીનો ઉપયોગ ઓછો થાય એનું વિશેષ ધ્યાન રાખ્યું છે. સૂર્યના પ્રથમ કિરણોનું આગમન, ઘરમાં આવતી પવનની દિશા, બહારથી ગરમ અને અંદરથી ઠંડી રાખતી કેવિટી વોલ, હવાની અવરજવર માટે ક્રોસ વેન્ટિલેશન, પ્રકાશ અને હવામાનમાં ધ્યાનમાં રાખીને વેધર પ્રોટેક્શન અને પક્ષીઓ માટે કમળ સાથે પાણીનો નાનો કુંડ પણ બનાવ્યો છે. સાથે 3 બોર અને કુંડમાં વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ પણ બનાવી છે. મકાન નિર્માણમાં પુનઃ વપરાયેલા જૂના લાકડા જેટલા જ વૃક્ષ ફલદરા ગામમાં વાવીને ઉછેરવામાં આવી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી તબીબ પટેલ દ્વારા 2000 જેટલા વૃક્ષો વાવ્યા છે અને તેનું જતન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તબીએ દંપતીના પર્યાવરણ પ્રેમને દર્શાવતું આ ઘર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. હું ડૉક્ટર હેમંત પટેલ ફલદરા ગામનો વતની છું. તો આપણે જે ઘર બનાવ્યું છે તો એ ઘર માટે દરેક લાકડું આપણે જૂનો કાટમાળ, જે ખાસ કરીને સોનગઢ અને સુથારપાડા જેવા ગામોમાં 50-60 વર્ષ જૂના ઘરોનો કાટમાળનો લાકડાનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે કે આપણે રિસાયકલ કર્યું છે. વિચાર આવવાનું ખાસ કારણ તો એવું કહું કે હું આદિવાસી સમાજનો દીકરો છું, ખેડૂત પુત્ર અને પોતે પણ ખેડૂત છું, તબીબી વ્યવસાય સાથે સાથે. તો આ બધા સંસ્કાર મારામાં આવેલા છે, ઉતરેલા છે. એટલે પર્યાવરણ સાથે રહેવાનું અને પર્યાવરણનું જતન કરવાનું એ સંસ્કાર મારા જીવનમાં પહેલાંથી છે. જેથી કરીને આપણે ખાસ કરીને લાકડાનો ઉપયોગ કરવાનો, પથ્થરનો ઉપયોગ કરવાનો અને વાતાવરણ અનુકૂલન રાખીને ઘર બનાવવાનું. મનુષ્ય માટે ઘર જેટલું મહત્ત્વનું છે એ જ રીતે પક્ષીઓ, બીજા કીટકો એ પણ જીવનમાં એટલા જ જરૂરી છે. અને એના માટે આપણે પક્ષી માટે ખાસ કરીને ચકલીની સંખ્યા અત્યારે ઘટી જાય છે, તો એના માટે આપણે ખાસ પ્રકારના દિવાલમાં એના રહેઠાણનું આયોજન કર્યું છે. અને એની સાથે સાથે મેના કાબર માટે પણ અલગ પ્રકારના રહેઠાણની વ્યવસ્થા કરી છે. અને એની સાથે બીજા પતંગિયા, કીટકો એના માટે પણ અલગ અલગ પ્રકારના છોડોનું વાવેતર કર્યું છે, જેથી કરીને એમના માટે આશ્રય માટે, આહાર માટે એ પ્રમાણે આયોજન કર્યું છે, રોપાણ કર્યું છે. સાથે સાથે બધાને જ પીવાનું પાણી મળી રહે એના માટે આપણે એક પાણીના કુંડનું આયોજન કર્યું છે. આપણા પ્રધાનમંત્રી મોદીજીના અને પાટીલ સાહેબ જળશક્તિ મંત્રી એમનો જે ખાસ આયોજન માટે જે લોકોને નિર્દેશ કરે છે, પ્લાનિંગ કરે છે, તો એ હેતુથી આપણે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ, વરસાદી પાણીનું ટોટલી આપણે 100% પાણી આપણે જળ સંચય થાય એ હેતુથી આપણે બોરમાં એનરી વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ ડેવલપ કરી છે. હું ડૉક્ટર નીતલ પટેલ અને આ ફલદરા ગામ મારું સાસરું છે. આજથી 5 વર્ષ પહેલાં અમને આ વિચાર આવ્યો હતો, જે ટાઈમે કોરોના કાળ હતો. અને કોરોના કાળ દરમિયાન આપણે અનુભવી જ ચૂક્યા છે કે પર્યાવરણની જાળવણી કરવી કેટલું જ મહત્ત્વનું છે. અને એ પર્યાવરણની જાળવણી, આપણા પૃથ્વી અને જીવન માટે પર્યાવરણની જાળવણી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને એ હેતુથી જ અમે એક પણ ઝાડને કાપ્યા વગર આ ઘરનું નિર્માણ કર્યું છે. અને સાથે સાથે કદાચ પર્યાવરણને જાણીએ અજાણીએ અમે નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય તો એ જ હેતુથી 2000 જેટલાથી પણ વધારે અમે નાના ઝાડોનું વાવેતર કર્યું છે, કે જેના પર પક્ષીઓ, કીટકો કે અલગ અલગ જાતના પતંગિયાઓ આકર્ષાઈ શકે. અને એ રીતે અમે આ પર્યાવરણની જાળવણી કરવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો છે, કે જે અમારા માટે ખૂબ જ ગર્વનું અનુભવ છે. હું એક આદિવાસી જ દીકરી છું અને આદિવાસીઓ માટે પર્યાવરણનું જતન કરવું ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. અને એ જ
બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને અમે આ ઘરનું નિર્માણ કર્યું છે અને પર્યાવરણની જાળવણી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વલસાડ જિલ્લાના સાંસદ ધવલ પટેલ અને તેમના યુવા કાર્યકર્તાઓ સાથે બીજેપી જિલ્લા પ્રમુખ સહિત અન્ય લોકોએ વાપી 4 રસ્તા પર આવેલ મામુ ચાઈની હોટેલ પર વાપીના યુવાનો સાથે ચાય પર ચર્ચા કરી હતી. વલસાડ જિલ્લાના સાંસદ ધવલ પટેલ અને તેમના યુવા કાર્યકર્તાઓ અને બીજેપી જિલ્લા પ્રમુખ સહિત અન્ય લોકોએ વાપી 4 રસ્તા પર આવેલું મામુ ચાઈની હોટેલ પર વાપીના યુવાનો સાથે ચાય પર ચર્ચા કરી હતી. ધવલભાઈની આ મુલાકાતને લઈ લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહનો માહોલ જામ્યો હતો. ધવલ પટેલ લોકો સાથે વાત કરીને જમીનની હકીકતની તક જાણવાની કોશિશ કરી હતી અને લોકોના સુઝાવો પણ લીધા હતા અને લોકોની પડતી તકલીફ વિશે પણ જાણકારી ધવલ પટેલે લીધી હતી. આજે એક લાંબો દિવસ હતા, અલગ અલગ પ્રોગ્રામમાં અમે જોડાયેલા હતા અને ઉમરગામમાં પણ એક આજે ઐતિહાસિક દિવસ હતો જ્યારે ઉમરગામમાં અમે સુરત બાંદ્રા ઇન્ટરસિટી ટ્રેનને આપણે સ્ટોપેજ અપાવ્યો અને જ્યારે આટલો પૂરો લાંબો દિવસ ચાલ્યો ત્યારે એક રિફ્રેશમેન્ટ બ્રેક લેવા માટે અમે મામુ ચાયનું સાંભળ્યું હતું કે ચાય અહીંયાની વાપીની સર્વશ્રેષ્ઠ ચાય છે અને સૌથી મહત્ત્વના વાપીના લોકો અમને અહીંયા મળશે એના કારણે અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની પૂરેપૂરી ટીમ, ચાહે અમારા જિલ્લા પ્રમુખ હેમંતભાઈ હોય, શિલ્પેશભાઈ, કમલેશભાઈ, જીતેશભાઈ અને પૂરી ટીમ અહીંયા હાજર છે અને તમે જેમ જોઈ શકો છો કે વાપીના આટલા યુવાનો અહીંયા હાજર છે તો એમને મળીને એકદમ મન પણ આનંદ અને પ્રફુલ્લિત થઈ ગયો અને અમને જોશ અને ઉમંગ અમને પણ આવી ગયો છે. આપણા વલસાડ જિલ્લાની અંદર વલસાડ, વાપી અને ઉમરગામ એ પ્રમુખ સ્થાન છે અને વાપીમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેલ્ટ છે એટલે એને પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ હંમેશા અમે કરીએ છીએ. પણ ઉમરગામમાં પણ એક મોટો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેલ્ટ છે, હજારો ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને લાખો લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપવાનું કામ કરે છે. ત્યારે મહારાષ્ટ્રથી પણ લોકો આવે છે અને આ બાજુ સુરતથી પણ અહીંયા કામ કરવા લોકો આવે છે તો તેમને પણ સારી સવલતો મળી રહે, ચાહે અપડાઉનના પેસેન્જર હોય કે સ્થાનિક લોકો હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, એમને સારામાં સારું ટ્રેન સ્ટોપેજ મળે એના માટે પૂરું પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. એના કારણે જ દેશના રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજીને મળીને પણ મેં રજૂઆત કરી, આપણા પાર્લામેન્ટમાં પણ પ્રશ્નો રજૂ કર્યા અને આજે એક સુખદ આપણે શરૂઆત કરી છે જ્યારે ઉમરગામમાં બાંદ્રા ઇન્ટરસિટીનો આપણે સ્ટોપેજ મળ્યું છે અને આવનાર દિવસમાં જે પેસેન્જરને સૌથી વધારે જે ટ્રેનની જરૂરત છે, આપણે લોકલ મેમુ ટ્રેન કે કોવિડ દરમિયાન બંધ થયેલી ટ્રેન એ બધી ચાલુ કરવા પર મારો પૂરો પ્રયાસ છે તાકી દરેક વર્ગને આપણા રેલનો લાભ મળે. અને અમારા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ હંમેશા મહિલા સશક્તિકરણમાં માને છે, એના કારણે જ 33% આરક્ષણ પણ આવનારા સમયમાં વિધાનસભા કે લોકસભામાં મહિલાને મળે એના માટે પ્રયાસ છે. અને તમે જેમ વાત કરી, મેં ઓલરેડી આના માટે પ્રયાસ ચાલુ કરી દીધા છે અને રેલ મંત્રી સાહેબને પણ મેં રજૂઆત કરી છે કે આપણો મહિલાનો ડબ્બો અને કોચ હોવો જ જોઈએ અને એક ટ્રેનની બધી ટ્રેનમાં હોવો જોઈએ, એના માટે પ્રયાસ છે. અને તેમ જેમ વાત કરી પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશ કે અમારા વેસ્ટર્ન રેલવેના GM હોય, DRM હોય, રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજી હોય કે પછી દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, જ્યાં જ્યાં રજૂઆત કરવાની જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં હું રજૂઆત કરીશ અને આના માટે પૂરો પ્રયાસ કરીશ. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. વાપીમાં રહેતા 2 યુવાનોએ વાપીથી અયોધ્યા સુધી દોડ લગાવવાનો સંકલ્પ લીધો. રાજ્યમાં નગરપાલિકાની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ. કોંગ્રેસ હવે 11 ગામના વિરોધ કરી રહેલા લોકોની આગેવાની લઈ આંદોલન શરૂ કરી રહી છે. તબીબ દંપતીનું ઘર પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલું બનાવવામાં આવ્યું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.